प्यारे बच्चे, कैसे हो? सभी को आशीर्वाद। मेरा नाम श्रीवानी। मैं केजीबी वीरबली पाठशाला में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम करती हूँ। हम पहले सेशन में 8वीं कक्षा के तीसरा पाठ प्यारा गांव के बारे में सीख लिया है ना? आप सभी को याद है ना बच्चे? ठीक है। अब हम प्यारा गांव के व्याकरण के बारे में सीख लेंगे। पहले हम प्यारा गांव पाठ के बारे में कुछ यादगार करेंगे. ప్యారా గావ్ గురించి మనం ఫస్ట్ సెషన్ లో విన్నాం కదా, దాని గురించి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందామా? మీ అందరికీ గుర్తుంది కదా. యహ ఏక్ సంవాద్ పాఠ హై. ప్యారా గావ్ అనేది ఒక సంవాద్ అంటే సంభాషణ లేదా బాతచీత్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ ప్యారా గావ్ పాఠంలో మనము సంభాషణ ఎవరి మధ్య జరిగిందో కూడా తెలుసుకున్నాం. इस प्यारा गांव पाठ में किन 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 के बीच में बातचीत हुई है बच्चे? వెరీ గుడ్. తాతగారు మరియు వాళ్ళ మనవడు మనవరాలు వీళ్ళ మధ్య ముగ్గురు మధ్య చర్చ జరిగిందనమాట. गर्मी की छुट्टियों में दादाजी अपने बच्चों को अपने गांव ले जाने के लिए वहां आते हैं. रेलगाड़ी पर वह तीनों अपने गांव जाते हैं. వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా వేసవి సెలవుల్లో వాళ్ళ ఊరికి రైలు ద్వారా వెళ్తారనమాట. అక్కడ వాళ్ళు ఊర్లోని అన్ని విషయాలు జాగ్రత్తగా వాళ్ళ తాత ద్వారా తెలుసుకుంటారు. అంటే ఎవరెవరు ఏమేం పనులు చేస్తున్నారు. हमने प्यारा गांव पाठ में देखा है कि उस गांव में सभी तरह के गृह घरेलू उद्योग सभी तरह के घरेलू उद्योग सभी करते हैं. అందరూ కూడా ఏదో ఒక గృహ పరిశ్రమ అనేటువంటిది జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మనం అందరం చూసాం కదా దాంట్లో. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఏమేం చేస్తున్నారు? वहाँ लुहार है, कुम्हार है, సునార్ హై. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా, మీరందరూ చూసారు కదా. కుమ్మరి వాళ్ళు మరియు లోహపు పని చేసే వాళ్ళు, బంగారు పని చేసే వాళ్ళు, వెదరుతో బుట్టలు అల్లే వాళ్ళు, రకరకాల పనులు చేసే వాళ్ళందరి గురించి తెలుసుకున్నారు. మరియు పిల్లలిద్దరూ కూడా వాళ్ళ తాతగారికి ఏం చెప్పారు? आपका गाँव बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है. వాళ్ళకు వాళ్ళ ఊరు చాలా నచ్చింది, అందుకే వాళ్ళ తాత చాలా బాగుందని ఆ ఊరి గురించి చెప్పారనమాట. మన ఊర్లో కూడా మనం ఆ లెసన్ చూసినప్పుడు ఎవరు వాళ్ళ వాళ్ళ ఊర్లు గుర్తుకు చేసుకున్నాం కూడా. ఇప్పుడు మనం ప్యారా గావ్ లెసన్ లోని వ్యాకరణ పార్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం నాన్న. यहाँ देखिए बच्चे, हमारे प्यारा गांव पाठ में कुछ व्याकरण दिए है ना. पहले सुनो, बोलो, पढ़ो, लिखो, शब्द भंडार, परियोजना का, इसी तरह कुछ अंश दिए हैं. पहले हम सुनो बोलो के बारे में जान लेंगे. सुनो बोलो में हमें 5 प्रश्न दिए हैं बच्चे. ఇక్కడ మనకి सुनो बोलो లో 5 ప్రశ్నలు ఇచ్చారు నాన్న. पहला प्रश्न हम देख लेंगे. चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहे हैं. दूसरे वाला, आपके गांव में क्या-क्या देखने को मिलता है. तीसरे वाला क्या है? खेती के लिए किन-किन सामानों का उपयोग करते हैं. फोर्थ वन చూడండి. मिट्टी से तुम क्या-क्या बना सकते हो. पांचवा, तुम दादाजी के गांव के बारे में क्या कहना चाहोगे. तुम दादाजी के गांव के बारे में क्या कहना चाहोगे. पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर देख लेंगे. पहले प्रश्न क्या है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं. यहाँ देखिए, उस पहले प्रश्न के उत्तर भी दिए हैं. चित्र में दादाजी रमेश और रानी के साथ खड़े हुए हैं. लुहार, कुम्हार, जुलाहा, बढ़ई, सुनार, सोने चांदी आभूषण बनाने वाला और बंसोर के चित्र दिखाई दे रहे हैं और वे अपने अपने कामों में व्यस्त हैं. हमारा हमारा पहला प्रश्न क्या है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं. हमने ప్యారా గావ్ పాఠ के पहला చిత్ర देखे है ना. చిత్రంలో ఏమేం కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆ చిత్రంలో అని అడిగారు. ఏమేం కనిపిస్తూ ఉన్నాయి? पहले चित्र में दादाजी, उसके रमेश और रानी दोनों खड़े हुए हैं दादाजी के साथ. हमने देखा है ना, తాతగారితో కలిసి రమేష్ రాణి వాళ్ళిద్దరు మనవడు మనవరాలు నిలబడుకున్నారు కదా. ఫస్ట్ లోనే అది కనిపిస్తుంది మనకు. అలాగే ఒక సైడ్ పల్లెలో ఎవరెవరు ఏమేం పనులు చేస్తూ ఉన్నారో వాటికి సంబంధించిన అన్ని ఫిగర్స్ ఇచ్చారు. ఏవేవి? लुहार, कुम्हार, जुलाहा, बढ़ई, सुनार. सुनार सोने चांदी आभूषण बनाने वाले को सुनार कहते हैं ना.
इस तरह सभी के चित्र है और बंसोर के चित्र भी दिखाई देते हैं हमें। आप सभी ने देखा है ना, आप भी आपके पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। అక్కడ మనకి లుహార్ ఉన్నారు, కుమ్హార్, జులాహ, బడయి, సునార్, బన్సోర్ వీళ్ళందరి బొమ్మలు ఉన్నాయి కదా నాన్న, ఇప్పుడు కూడా మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో చూడొచ్చనమాట. और वे अपने-अपने कामों में व्यस्त है. ఆళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళ వాళ్ళ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మనం అది జాగ్రత్తగా చూస్తే బాగా తెలుస్తుందన్నమాట. ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. हम दूसरे प्रश्न के बारे में जान देंगे. आपके गाँव में क्या-क्या देखने को मिलते हैं? आपके गाँव में क्या-क्या देखने को मिलते हैं बच्चे? మీ మీ ఊర్లలో ఏమేం కనిపిస్తుంటాయి చూడ్డానికి? सभी गाँव में एक तरह के चीज मिलता है. कुछ-कुछ కొన్ని కొన్ని తేడాలుంటాయి గానీ దాదాపుగా అన్ని పల్లెటూరులో ఒకే రకమైన వాతావరణము మరియు అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి అన్నీ కూడా దాదాపు ఒకటిగానే ఉంటాయి. ఏమైనా కొన్ని తేడాలు ఉంటాయంతే. ఇక్కడ చూడండి ఏమిచ్చారో. हर समाधान చూద్దాం ఆన్సర్ దానికి. हर गांव की तरह हमारे गांव में भी झोंपड़े, खेत में मेहनत करते हुए किसान, पेड़ों के सुंदर दृश्य, एक बड़ा मंदिर, पाठशाला, प्रथम चिकित्सा केंद्र आदि देखने को मिलते हैं. हमारे यहाँ एक बड़ा तालाब है. वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर दिख पड़ता है. यहाँ देखिए सभी गांवों की तरह यहाँ भी एक मंदिर है, पाठशाला है, प्रथम चिकित्सा केंद्र है और तालाब भी है. हम सब जानते हैं, మనందరికీ తెలిసిన ప్రతి ఊరిలో కూడా ఖచ్చితంగా ఒక స్కూల్ అనేది ఉంటుంది. పిల్లలందరూ చదువుకోవాలి కదా! స్కూల్‌తో పాటుగా ఒక గుడి, ఒక హాస్పిటలు, ఒక చెరువు, ఖచ్చితంగా పంటలు పండించాలి అంటే నీటి సౌకర్యం కంపల్సరీ అవసరం కాబట్టి చెరువులుంటాయి. ఇలా అన్ని ఊర్లలో ఉంటాయి గదా! అదే విధంగా అందమైనటువంటి చెట్లు, కష్టపడి పనిచేసేటువంటి రైతులు, అన్నీ కూడా పచ్చని పంట పొలాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి పల్లెటూరులో కనిపిస్తాయి గదా! అదే ఇక్కడ మనకు ఇచ్చారన్నమాట. हम तीसरे और चौथे प्रश्न के बारे में जान लेंगे. तीसरा प्रश्न क्या है बच्चे? खेती के लिए किन-किन सामानों का उपयोग करते हैं? खेती के लिए हम किन-किन सामानों का उपयोग करते हैं बच्चे? खेती के लिए किन-किन सामानों का ఉపయోగ करते हैं? అంటే వ్యవసాయం చేయడానికి ఏ ఏ రకాల వస్తువులను మనము ఉపయోగిస్తాం? రైతులు వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటారు గదా! వాళ్ళు ఏ రకాల ఎటువంటి వస్తువులను ఉపయోగిస్తారు వ్యవసాయం చేయడానికి అని ప్రశ్నించారిక్కడ. इसका उत्तर देखिए. खेती के लिए हल, बैलगाड़ी, कुल्हाड़ी, फावड़ा, हथौड़ा आदि सामानों का उपयोग करते हैं. ఖేతీకే లియే వ్యవసాయం చేయడం కోసం మీరందరూ కూడా పల్లెల్లో చూస్తూ ఉంటారు. పంటలు పండించేటప్పుడు రైతులు ఏ సామాన్లను ఉపయోగిస్తారు అనేటువంటిది మీ అందరికీ కూడా ఇది బాగా తెలిసినటువంటిదే. కొత్తగా ఏం నేర్చుకునేది ఏమీ లేదు దీంట్లో. మ మ పంటలు పండించాలి అంటే, వ్యవసాయం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దున్నాలి కదా మా భూమిని. అది దున్నడానికి మనందరికీ కూడా నాగలి అవసరం అన్నమాట. అదే విధంగా బైల్‌గాడి, ఎద్దుల బండి అవసరం కదా నాన్న. ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లు అవి అది వచ్చి దున్నడాలు, ఏదైనా వస్తువులు తీసుకుపోవడానికి అలా వాడుతున్నారు గానీ, పూర్వకాలంలో ఎద్దుల బండి లేనిదే వ్యవసాయం అనేటువంటిది జరిగే పరిస్థితే లేదనమాట. ఎద్దులు లేనిదే, ఎద్దుల బండి లేనిదే, నాగలి లేనిదే ఇవన్నీ గూడా కంపల్సరీ అవసరమైనటువంటి వస్తువులు. ఇక్కడ గూడా మనకేమిచ్చారు? బైల్‌గాడి, ఎద్దుల బండి ఇచ్చారు. అదే విధంగా కుల్హాడి, గొడ్డలి అవసరమైతుంది. ఫావడా, ఫావడా అంటే ఏంటి నాన్న ముందు చెప్పుకున్నాం. గడ్డపార, హథౌడా, సమ్మెట, హ్యామర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా! ఇవన్నీ కూడా వ్యవసాయం చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి వస్తువులు. खेती के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता होती है ना. हल, बैलगाड़ी, कुल्हाड़ी, फावड़ा, हथौड़ा आदि सामानों का आवश्यकता होती है ना बच्चे. आप सभी को समझ में आया है ना इस तीसरे वाला प्रश्न? ठीक है. हम चौथे वाला प्रश्न देख लेंगे. नेक्स्ट 4వ प्रश्न చూద్దాం నాన్న. मिट्टी से तुम क्या-क्या बना सकते हो? मिट्टी से, మట్టితో तुम क्या-क्या बना सकते हो? నువ్వేమేం వస్తువులు తయారు చేయగలవు అని అడిగారు ఇక్కడ. మనందరం కూడా చిన్నప్పుడు మట్టితో బొమ్మలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. గుర్తొచ్చింటుంది మీకు చిన్నప్పుడు బంకమట్టి అంతా తీసుకొని బొమ్మలు తయారు చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. వంట పాత్రలు, చిన్న చిన్న బొమ్మలు అన్నీ కూడా తయారు చేసి వాటిని ఎండలో పెట్టి ఎండాక ఆడుకుంటూ ఉంటారు. కొంతమంది వాటికి పెయింట్స్ ఏస్తూ ఉంటారు. ఇలా చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చనమాట మట్టితో. ఇంకా కొన్ని వస్తువులు ఏంటి అనేది మనము కుమ్హార్ దగ్గర నేర్చుకున్నాం. हम सब ने प्यारा गाँव पहले सेशन में सीख लिया है कि कुम्हार किन-किन चीजों को बनाते हैं मिट्टी से.
मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं बच्चे? कुम्हार। यह प्रश्न का उत्तर हम देख लेंगे। मिट्टी से घड़े, मटके, हंडी, खिलौने, भगवान की प्रतिमाएं और कई प्रकार के बर्तन बना सकते हैं। मिट्टी से हम घड़े बनाते हैं, मटके बनाते हैं, हंडी बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं और भगवान की मूर्तियां भी बनाते हैं और बर्तन भी बना सकते हैं। हमने कुम्हार के बारे में जानते समय ये सब सीख लिया है ना बच्चे? మట్టి కుండల గురించి 3 రకాలు ఏంటేంటి అని కూడా తెలుసుకున్నాం. ఏంటి ఘడే అంటే కుండలు, మట్టి పాత్రలు అంటే మట్టి కుండలో నీటిని నిల్వ ఉంచుకుంటాం చల్లని నీళ్ళు తాగడానికి. వాటిని ఘడే అంటాము. మటికే అంటే చిన్న మట్టి కుండలు. అంటే ఏదైనా తయారు చేసినప్పుడు వాటిలో ఉంచుకోవడానికి వాడేటువంటి పార్ట్స్ అని తెలుసుకున్నాం. హండీ అంటే ఏమని చెప్పాను? మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అప్పుడు పార్ట్ ఫర్ కుకింగ్ పర్పస్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే వంట చేయడానికి వాడేటువంటి పాత్రల్ని హండీ అంటారు. అవి కూడా కుండలే వంట చేయడానికి విధంగా తయారు చేసింటారనమాట వాటిని. ఒకప్పుడు మనము అన్నీ కూడా మట్టి పాత్రల్లోనే వంటలు చేసుకునేవాళ్ళు కాబట్టి మట్టితోనే అన్ని రకాల వస్తువులను వంటింటికి కావాల్సిన అన్ని రకాల వస్తువులను తయారు చేసేవాళ్ళనమాట. उसी तरह भगवान की मूर्तियां भी हम मिट्टी से बना सकते हैं. భగవంతుడి బొమ్మలని కూడా మనము మట్టితో తయారు చేయవచ్చనమాట. हम पांचवा वाला प्रश्न देख लेंगे. ఐదవ ప్రశ్న చూడండి నాన్న. तुम दादाजी के गांव के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप सभी को यह प्रश्न पूछ रहा है कि दादाजी के गांव के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप सभी प्यारा गांव पाठ पूरा सीख लिया है ना? अब यह प्रश्न का उत्तर देना बहुत సులభ है. మీరందరూ కూడా పారాగ్రాఫ్ పాఠం చాలా బాగా విన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ చెప్పడం చాలా ఈజీ. ఎందుకు? ఆ గ్రామం ఎలా ఉంటుంది ఏమని అడిగారు ఇక్కడ. దాదాజీకే గావ్ కే బారే మే, ఆ తాతగారి వాళ్ళ ఊరు గురించి నువ్వు ఏం చెప్పగలుగుతావు అంటే ఏం చెప్తావు అని అడిగారు అనమాట. దానికి ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ. दादाजी का गांव बहुत सुंदर और प्यारा गांव है. यहाँ सभी प्रकार के पेशेवर के लोग जैसे लुहार, कुम्हार, जुलाहा, बढ़ई, बंसोर रहते हैं. गांव में एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं. खेतों को हरा भरा रखने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं. यहाँ देखिए दादाजी के गांव के बारे में क्या दिया है. दादाजी का गांव बहुत सुंदर और प्यारा है. यह సచ్చాయినా బచ్చే. దాదాజీ వాళ్ళ ఊరు ఎలా ఉంది? చాలా అందంగా ఉంది. అవునా కదా? మీరందరూ కూడా చూసినప్పుడు అదే ఫీలింగ్ వచ్చింటుంది మీకు కూడా. दादाजी का गांव बहुत सुंदर और प्यारा गांव है. यहाँ सभी प्रकार के पेशेवर के लोग जैसे लुहार, कुम्हार, జులాహా, బఢయి, బన్సోర్ రహతే. ఇక్కడ మనము చూసామన్నమాట. అందరూ కూడా ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఏవే పనులు చేస్తున్నారు? हमने लुहार को देखा है, कुम्हार को देखा है, जुलाहा को देखा है, बढ़ई को देखा है और बंसोर को भी देखा है ना. और गांव में एक दूसरे की सहायता करते हैं. गांव में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं. అందరూ ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకునేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఆ గ్రామం గురించి. और मिलजुल कर रहते हैं. మరియు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళంతా? सभी मिलजुल कर रहते हैं. ఏకతా की भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं. మనమందరం కూడా ఒకటే అనే ఐకమత్య భావనతో వాళ్ళందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉన్నారు. खेतों को हरा भरा रखने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं. खेतों को हरा भरा रखने के लिए పంట పొలాలను పచ్చగా ఉంచడం కోసం किसान दिन रात मेहनत करते हैं. किसान क्या काम करते हैं? खेतों को हरा भरा रखते हैं. हरा भरा रखने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं. అవునా కదా నాన్న? మీరందరూ కూడా మీ ఇళ్లలో కూడా మీ అమ్మ మీ నాన్న లేదా పక్క వాళ్ళు ఎవరినైనా గమనిస్తూ ఉంటారు. పల్లెటూర్లలో ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ఆ పంటను పండించాలనుకున్నటువంటి పంటను మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి పూర్తి అయ్యే వరకు రాత్రింబగళ్ళు దాని కోసం కష్టపడతారు. కాబట్టి మనము ఆ ఆహార ధాన్యాల విలువను తెలుసుకొని ప్రవర్తించాలన్నమాట. మనమందరం కూడా చూస్తూ ఉంటాము. మనకి అన్నం పెట్టంగానే కావాల్సినంత తినేసి మిగిలింది పడేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. అది చాలా తప్పు నాన్న. మీరు ఇప్పటికైనా తెలుసుకొని మనకు అవసరమైనంత తినండి. అనవసరంగా ఆహార పదార్థాలను వ్యర్థం చేయొద్దండి. వేస్ట్ చేయొద్దండి. ఎందుకంటే
వాటిని పండించడానికి రైతు ఎంత కష్టపడుతున్నాడో మీకు తెలిసిన తర్వాత కూడా వాటిని వేస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా తప్పు అన్నమాట. ఫంక్షన్స్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటారు మీరు. చాలా చోట్ల ఇటువంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అవునా కదా? यहाँ देखिए, पढ़ो के नीचे कुछ दिए हैं ना बच्चे, पढ़ो के नीचे उ इस तरह कुछ प्रश्न दिए हैं ना, कुछ वाक्य दिए हैं ना बच्चे। इस वाक्यों के बारे में हम जान लेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ बतलाने वाले शब्द पाठ्य पुस्तक में से ढूंढो और लिखो। నీచే దియే వాక్యం కే అర్థ కింద ఇచ్చినటువంటి వాక్యాల యొక్క అర్థాలను మనము పాఠ్య పుస్తకంలో వెతికి రాయమన్నారనమాట. కింద ఏమేమి ఇచ్చారో వాక్యాలు చూడండి ఒకసారి. పహలా వాక్య देखिए, ఆ गर्मी के दिनों में इसमें पानी ठंडा रहता है. गर्मी के दिनों में వేసవి రోజులలో ఎండాకాలంలో इसमें దీనిలో పానీ ठंडा रहता है. పానీ बहुत ठंडा रहता है. నీరు చాలా చల్లగా ఉంటాయంట వీటిలో. వేటిలో यहाँ हम उत्तर भी दिया है ना, देखिए. మట్కా. మనం కుమ్హార్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు విన్నాం కదా, ఆయన ఏమేమి వస్తువులు తయారు చేస్తారు మట్టితో అని. నీళ్ళ కుండలు ఘడ అని అంటాము, లేదా మట్కా అనొచ్చు. అవునా? వేసవి కాలంలో నీరు చల్లగా ఉండడానికి వాడేటువంటివి ఇవి అని అర్థం. నెక్స్ట్ చూడండి, ఆ छोटे बच्चे इससे खेलते हैं. सभी तरह के छोटे बच्चे खेलते हैं. इस तरह के चीजों से खेलते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चे? वेरी गुड, खिलौने, खिलौना, आटा वस्तुలు. सभी तरह के लोग बचपन में खेलते हैं. అందరూ కూడా చిన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆడుకుని ఉంటారు. వేటితో ఆడుకుంటారు? బొమ్మలతో ఆడుకుంటారు. నెక్స్ట్ చూడండి, स्त्रियां अपने हाथों में पहनती है. सभी स्त्रियां हाथों में क्या पहनते हैं बच्चे? వెరీ గుడ్, చూడియా, గాజులు. అందరూ కూడా ఆడవాళ్ళ చేతులు గాజులు వేసుకుంటారా లేదా? సునార్ కే బారే మే హమ్ జాన్తే సమయ చూడియోं के बारे में भी जान लिया. బంగారు వస్తువులను తయారు చేసేటువంటి సునార్ ఆయన గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మనము గాజుల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం. ఠీక్ హై. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ इसे गले में पहना जाता है. इसे गले में पहना जाता है. गले में पहनने चीज को क्या कहते हैं बच्चे? हार. మనం మెడలో వేసుకునేటువంటి దాన్ని ఏమంటారు? హార్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఏ खेती करते हैं. ये खेती करते हैं. खेती करने वाले को क्या कहते हैं बच्चे? वेरी गुड, किसान. हम इस प्यारा गांव पाठ में కిసాన్ కే బారే మే సభీ కుछ జాన్ లియా హై నా. కిసాన్ గురించి చాలా విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం ఈ లెసన్ లో. వ్యవసాయం చేసేటువంటి వ్యక్తి ఆయనే. ఆయన కష్టపడి, ఆ రైతు కష్టపడి మనందరికీ కూడా కడుపు నింపుతున్నాడు, మన ఆకలిని తీరుస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా మనం రుణపడి ఉంటాము. కిసాన్, రైతు మనకు అన్నదాత అని కూడా తెలుసుకున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, ఏ ఖేతీ కర్తే హై కిసాన్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి మా, इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं. राष्ट्रपिता किसे कहते हैं बच्चे? सभी को सभी को याद है ना, किसे कहते हैं राष्ट्रपिता? वेरी गुड, गांधी जी. మనందరి తాత గాంధీ తాత తెలుసు కదా మీ అందరికీ కూడా. రాష్ట్రపిత అని కూడా ఆయన్ని మనము పిలుస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, మనకి ఆలో ఏమిచ్చారో, नीचे अधूरे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पूरा करो. కింద మనకు కొన్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ లాగా ఇచ్చారనమాట, ఖాళీలు ఇచ్చారు. వాటిని మనము పూర్తి చేయాలన్నమాట. ఏదో ఫస్ట్ చూడండి, చూడండి ఏమిచ్చారు. सामने कमलेश काका आ रहे हैं, उन्हें डैश. सामने पहले दादाजी उन दोनों बच्चों को गांव में ले जाते हैं. वहां जाते समय पहला उन्होंने किसको देखा? कमलेश काका को देखा. कमलेश काका आते समय दादाजी ने क्या कहा? उन्हें प्रणाम करने को कहा है ना बच्चों को. इस प्रश्न का उत्तर भी यही है, प्रणाम करो. यहाँ उत्तर भी दिया है मैंने आप सबके लिए. మీ అందరి కోసం ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాం చూడండి. కమలేష్ కాక ఎదురుగా రాగానే తాతగారు పిల్లలకి ఏం చెప్తారు? అన్నా కమలేష్ కాక వస్తున్నారు, మీరు ఆయనకు నమస్కరించండి అని, ప్రణామ్ కరో అని చెప్తారు కదా. నెక్స్ట్ చూడండి,
दामोदर दादा गांव वालों के लिए डैश के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। दामोदर दादा गांव वालों के लिए क्या क्या चीज बनाते हैं? घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। वो सब चीज किससे बनाते हैं? मिट्टी से। इस प्रश्न का उत्तर भी మిట్టి. మట్టితో తయారు చేస్తాడనమాట దామోదర్ దాదా. ఇవన్నీ కూడా దామోదర్ దాదాను ఏమని పిలుస్తారు? కుమ్హార్. నెక్స్ట్ ఈ చూడండి నాన్న. దాదాజీ ఉధర్ దేఖియే. దాదాజీ ఉధర్ దేఖియే. ఆ తర్వాత లెసన్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు? వే కౌన్ హై వే క్యా కర్ రహే హై. తాతగారు అక్కడ ఎవరు చూడండి, ఎవరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సునార్ని చూపించి అడుగుతారు కదా పిల్లలు. అక్కడ ఒక ఆయన ఉన్నారు కదా, ఆయన ఏం చేస్తారు, ఆయన ఎవరు అని అడుగుతారనమాట. इस प्रश्न का उत्तर भी यही है, वे कौन है, वे क्या कर रहे हैं. नीचे दिए क्या दिया है यहाँ? नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो, दो पंक्तियों में भाव लिखो. కింద మనకు వాక్యాలు ఇచ్చారు కదా, వాటిని చదివి రెండు పంక్తులలో భావాన్ని, మీనింగ్ ని రాయమన్నారు. कितना प्यारा गाँव हमारा, यहाँ पर एक दूजे का सहारा. कितना प्यारा गाँव, हम मिलकर भाई जैसे रहते, सदा रखते ध्यान हमारा. ఇక్కడ ఈ వాక్యాలు ఇచ్చారు కదా, దీనికి భావాన్ని రాయమన్నారు. మీకు ఆన్సర్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. हमारा गाँव बहुत प्यारा है. हमारा गाँव कैसा है? बहुत प्यारा है. यहाँ के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं. यहाँ के लोग एक दूसरे की क्या करते हैं? సహాయతా करते हैं. ఒకరితో ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటారని చెప్పాం కదా. और भाई भाई की तरह रहते हैं. और वो सब लोग कैसे रहते हैं? भाई भाई की तरह मिलजुल कर एकता की भावना के साथ रहते हैं. हर व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति का ख्याल रखता है. हर व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति को भी ख्याल रखते हैं. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎదుటి వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ, వాళ్ళకు ఏదైనా అవసరాలు ఉన్నాయా, ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఐకమత్యంగా సోదర భావంతో కలిసిమెలిసి ఉంటారు అనేది వీటి యొక్క భావం వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ చూడండి ఏమిచ్చారు మనకు? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो. यहाँ हमें 3 प्रश्न दिए हैं. उन 3 प्रश्नों के उत्तर देने को कहते हैं. पहला प्रश्न देखिए, दादाजी किन्हें लेने शहर पहुंचे. ये तो बहुत సులభ है. దాదాజీ ఎవరి కోసం, ఎవరిని పిలుచుకురావడానికి పట్టణానికి వెళ్ళారు నాన్న? ఎవరి కోసం వెళ్ళారు చెప్పండి? वेरी गुड. दादाजी रानी और रमेश को लेने शहर पहुंचे. यहाँ उत्तर भी दिया है. दादाजी किसको लेने शहर पहुंचे? रानी और रमेश को लेने के लिए शहर पहुंचे है. दूसरा वाला प्रश्न क्या है? बढ़ई क्या क्या बनाते हैं? बढ़ई क्या क्या बनाते हैं बच्चे? बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं. बढ़ई लकड़ी से क्या क्या चीजें बनाते हैं? आप सब जानते हैं ना, बढ़ई क्या क्या चीज बनाते हैं? खिड़की बनाते हैं. और क्या बनाते हैं खिड़की के साथ? दरवाजा भी बनाते हैं. आप सभी ने देखा है ना, దర్వాజా డోర్లు అన్నిటికీ స్కూల్లోకి ఉంటాయని కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇంటికి అందరికి ఉంటాయి కదా. और बैलगाड़ी भी बनाते हैं. तरह तरह के सामान बनाते हैं. और हल भी बनाते हैं. बैलगाड़ी, हल, खिड़की, दरवाजा, बड़ी इस तरह के सामान बनाते हैं. तीसरा वाला प्रश्न देखिए. तीसरा वाला प्रश्न क्या है? कुम्हार क्या क्या बनाता है? कुम्हार కుమ్మరి వారు ఏమేమి వస్తువులు తయారు చేస్తారు? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. మిట్టి కే బర్తన్, మట్టితో ప్లేట్స్ ని తయారు చేస్తాడు. అదే విధంగా చేసే घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने आदि. कुम्हार घड़े बनाते हैं, मटके बनाते हैं, हांडी बनाते हैं, मिट्टी के खिलौने भी बनाते हैं. हमने पहले सीख लिया है कि भगवान की मूर्तियां भी बनाते हैं कुम्हार मिट्टी से. ठीक है, हम लिखो के बारे में जान लेंगे. यहाँ देखिए, आप सभी को लिखो, शब्द भंडार, सभी तरह के विषय है ना.
पहले लिखो के बारे में हम जान लेंगे। लिखो, लिखो में हमें 3 प्रश्न दिए हैं ना। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न देखिए, तुम्हें कौन सा व्यवसाय पसंद है और क्यों? నీకు ఏ వ్యవసాయం అంటే ఏ పని చేయడం ఇష్టము ఎందుకు అని అడిగారనమాట. గరేలు ఉద్యోగం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మనం పేరాగా లెసన్‌లో. వాటిలో నీకేదంటే ఇష్టం? అదే కాదు వేరే ఏదైనా సరే ఏది ఇష్టము అన్నారు. ఇక్కడ దానికి సంబంధించిందే ఇచ్చాను చూడండి. ఆ లెసన్‌కి సంబంధించిందే. मुझे बढ़ई का काम पसंद है क्योंकि लकड़ी से कई प्रकार के खिलौने और कलाकृतियां बना सकते हैं। लकड़ी से नाजुक कलाखंड का काम भी कर सकते हैं। यहाँ क्या उत्तर दिया है? मुझे बढ़ई का काम पसंद है। मुझे बढ़ई का काम करना बहुत पसंद है क्योंकि लकड़ी से कई प्रकार के खिलौने बनाते हैं। लकड़ी से कई प्रकार के खिलौने बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, हल बनाते हैं और कलाकृतियां भी बना सकते हैं। इन्नो కళాఖండాలను కూడా తయారు చేయొచ్చుకోయతోననా అదే విధంగా లకड़ी से नाजुक కళాఖంड का काम भी कर सकते हैं। చాలా నగిషీతో కూడినటువంటి కళాఖండాలను కూడా మనము కొయ్యలతో తయారు చేయొచ్చు। इसीलिए मुझे बढ़ई का काम पसंद है। हम दूसरे वाला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न और उसका उत्तर भी है। अपने गांव के बारे में लिखो। आप सब अपने अपने गांव के बारे में लिख सकते हैं। मैं यहाँ एक उत्तर दिया है, आप इसी तरह आप भी एक उत्तर దీసియే। మీరు కూడా సొంతంగా మీ గ్రామం గురించి దీనికి ఒక ఆన్సర్ రాయొచ్చునారా? నేను ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చాను ఇదే అని కాదు, మీరు కూడా సొంతంగా ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ ని తయారు చేయండి। మీ మీ గ్రామాలు మీ ఊర్లో ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలియదు కదా, దాదాపుగా అన్ని ఊర్లో ఒకటిగానే ఉంటాయి, ఇంకొంచెం మార్పులు ఉంటాయి। వాటికి సంబంధించి మీరు మీ ఊరు గురించి ఒక ఆన్సర్ రాయొచ్చు। ఇక్కడ నేనేమి ఇచ్చానో చూడండి। मेरा गांव सुंदर गांव है। मेरे गांव में मंदिर, तालाब, बरगद के पेड़, खेत, सुंदर पशु पक्षी, बगीचे आदि है। गांव की हरियाली देखने लायक है। यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ देखिए गांव के बारे में क्या दिया है। मेरा गांव बहुत सुंदर गांव है। मेरे गांव में मंदिर है, तालाब है, बरगद के पेड़ है, खेत है, सुंदर पशु पक्षी भी है और बगीचे भी है मेरे गांव में। गांव की हरियाली देखने लायक है। हरियाली बहुत सुंदर है, देखने लायक है। यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। यहाँ सभी लोग किसी न किसी काम करते हैं। कभी सभी काम करने वाले यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। एकता की भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं गांव के लोग। हम तीसरा वाला प्रश्न देख लेंगे। कुछ घरेलू उद्योगों के नाम बताओ। ఏవైనా గృహ పరిశ్రమల పేర్లను రాయమన్నారన్నమాట। మీకు తెలిసినవి కొన్ని రాయమన్నారు, ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చాం చూడండి నాన్న। घर के पास हमारे लिए उपयोग की वस्तुएं बनाने के लिए जो छोटे उद्योग स्थापित किए जाते हैं उन्हें घरेलू उद्योग कहते हैं। लोहार, लोहे का काम करना। कुम्हार, मिट्टी से बर्तन बनाना। जुलाहा, कपड़े बुनना। बढ़ई, लकड़ी से सामान बनाना। सुनार, सोने और चांदी के जेवर बनाना। बंसोर, बांस से सामान बनाना आदि घरेलू उद्योग है। यहाँ देखिए कुछ घरेलू उद्योग के बारे में दिया है। पहला हम घरेलू उद्योग అంటే ఏంటి, మనం అసలు घरेलू उद्योग అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి కదా, उसके बारे में हम जानेंगे। घर के पास हमारे लिए उपयोग की वस्तुएं बनाने के लिए, घर के पास रखकर हम सभी के उपयोग के वस्तुएं बनाते हैं। और जो छोटे उद्योग स्थापित किए जाते हैं, बड़ा बड़ा परिश्रम नहीं है, छोटे उद्योग स्थापित किए जाते हैं उन्हें घरेलू उद्योग कहते हैं। ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ మనందరికీ ఉపయోగపడే వస్తువులను తయారు చేస్తూ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలను స్థాపించుకుంటూ చేసేటువంటి వాటిని घरेलू ఉద్యోగం అంటారు నాన్న। మనం ఈ లెసన్ లో చూసాం కదా, వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ వాళ్ళు చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నారు, అవన్నీ కూడా घरेलू ఉద్యోగం కిందకే వస్తాయి।
पहला हम लुहार के बारे में जान लेंगे। लुहार लोहे का काम करते हैं। लुहार कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। जुलाहा क्या काम करते हैं? कपड़े बुनता है। बड़ई क्या काम करते हैं? लकड़ी से सामान बनाता है। सुनार क्या बनाता है? सोने और चांदी के जेवर बनाते हैं। सोने और चांदी से चूड़िया, हार, सभी तरह के सामान चीज वे बनाते हैं ना। बंसोर बांस से सामान बनाते हैं। आदि घरेलू उद्योग कहते हैं। इन सभी को घरेलू उद्योग कहते हैं ना बच्चे। बंसोर बांस से सामान बनाना आदि घरेलू उद्योग है। बंसोर क्या क्या बनाते हैं बच्चे? बंसोर बांस से क्या क्या चीजें बनाते हैं बच्चे? हम सभी ने सीख लिया है ना। टोकरी, झूले, खिलौने आदि सामान बांस से बनाते हैं। यहाँ देखिए, किसी घरेलू उद्योग के बारे में लिखो। ఏదైనా ఒక గృహ పారిశ్రమకు సంబంధించిన దాని గురించి ఇక్కడ రాయమన్నారు। ఇక్కడ నేను ఒకటి ఇచ్చాను। ఏమి ఇచ్చాను చూడండి। घर के पास हमारे लिए उपयोग की वस्तुओं को बनाने के लिए जो छोटे उद्योग स्थापित किए जाते हैं उन्हें घरेलू उद्योग कहते हैं। हथकरघा के बारे में मैंने यहाँ दिया है। హ్యాండ్లూమ్స్ అని చెప్పాను కదా, వాటి గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాను। ఇది చూసి మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి మా। నెక్స్ట్ దానికి శబ్ద భండార్ చూడండి। ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో మీకు। शब्द भंडार तालिका में दिए गए शब्दों के अर्थ तेलुगु या अंग्रेजी में लिखो। ఇక్కడ మనకి కొన్ని బాక్స్ లో కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు। ఒక 5 వర్డ్స్ ఇచ్చాడు। 5 शब्द दिए हैं ना, उसके बारे में उसके अर्थ तेलुगु या अंग्रेजी में लिखने को कहा है। यहाँ पहला शब्द देखिए क्या है? लुहार। लुहार का मीनिंग क्या है बच्चे? కమ్మరి, బ్లాక్ స్మిత్। దానికి వాళ్ళే ఇచ్చేసారు కూడా ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్। నెక్స్ట్ ఇచ్చినటువంటి 4 శబ్దాలు ఏంటో చూడండి। కుమ్హార్, जुलाहा, सुनार, बंसोर। कुम्हार, कुम्हार का अर्थ क्या है? కుమ్మరి, పోర్టర్ అని అంటాం। జులాహా సాలెవాడు, వీవర్। సునార్ కంసాలి, గోల్డ్ స్మిత్। వెదరు బన్సోర్ వెదరు పుటలు అల్లేటువంటి వ్యక్తి। ఎగ్ బాస్కెట్ మాస్కర్ అనేసి అంటారనమాట। నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఆ के बारे में क्या दिया है? आ में नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखो। वाक्य प्रयोग करो। यहाँ 5 शब्द दिए हैं, उसके बारे में हम एक वाक्य लिखना है और उसका मीनिंग अर्थ भी लिखना है। पहला वाला शब्द क्या है? प्रणाम, నమస్కరించుట। నమస్కరించడం దానికి సంబంధించి ఏదైనా ఒక వాక్యాన్ని, సొంత వాక్యాన్ని రాయమన్నారు। प्रणाम, बड़े लोगों को प्रणाम करना संस्कृति है। हम सब बड़े लोगों की इज्जत करना है ना। बड़े लोगों को प्रणाम करना हमारा संस्कृति है। हमारे प्यारा गांव पाठ में पहले दादाजी ने क्या कहा बच्चों से? कमलेश काका को प्रणाम करने के लिए कहा है ना। उसी तरह बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। मेहनत, परिश्रम, हार्ड वर्क। किसान मेहनत करके अन्न उगाते हैं। किसान मेहनत करके क्या उगाते हैं? अन्न उगाते हैं। खिड़की, खिड़की मीनिंग क्या है? एंटीना, किटिकी, विंडो। मेरे कमरे में एक ही खिड़की है। मेरे कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की है। నా గదికి ఒకే కిటికీ ఉంది అని ఇచ్చారు। ఇవే కాకుండా మీకు సొంతంగా ఏవైనా వాక్యాలు రాయొచ్చు అనమాట। మోచి, చెప్పులు కుట్టేటువంటి వ్యక్తిని మోచి అంటారనమాట। మేరా మిత్ర మోచి కా పుత్ర హై। నా ఫ్రెండ్ ఎవరంటే మోచి వాళ్ళ కొడుకు, చెప్పులు కుట్టేటువంటి వ్యక్తి యొక్క కొడుకు। ఆభూషణ్, ఆభరణము, ఆర్నమెంట్। भगवान भगवान बालाजी को कई सोने के आभूषण है। भगवान बालाजी को कई सोने के ఆభూషణ్ హై। వెంకటేశ్వర స్వామికి చాలా రకాలైన బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నాయి అని ఇక్కడ ఇచ్చారు। यहाँ एक पहेली है, वर्ग पहेली है। उसके आधार पर पाठ में आए व्यवसायों के नाम लिखो। ఇక్కడ మనకు ఒక వర్గ పహేలి ఇచ్చారు। దాంతో మనల్ని లెసన్ లో ఇచ్చినటువంటి ఆ घरेलू ఉద్యోగం సంబంధించినటువంటి పేర్లను, ఆ పదాలని గుర్తించమన్నారనమాట। ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు అందరికీ కూడా నేను అన్ని ఇచ్చాను చూడండి నాన్న। ఏ ఏ పదాలు వస్తాయో ఎన్ని ఇచ్చాం? మొత్తం 5 ఇచ్చాం। వాటిలో ఒకటి వాళ్ళే ఇచ్చారు, బన్సోర్ అని। ఆ అక్షరాలను కలుపుతూ మనము ఆ పదాలని లెసన్ లో ఇచ్చినవి గుర్తించాలి। మీరు 6th క్లాస్ లో ఇలాంటివి చాలా చేశారు కదా।
ఇది చాలా ఈజీ నానా. బడయి, మోచి, సునార్, కిసాన్, లుహార్. ఇంకా నెక్స్ట్ బన్సోర్ వాళ్ళే ఇచ్చేసారు ఇక్కడ మనకి. నెక్స్ట్ చూడండి, మీకు తర్వాత పేజీలో సృజనాత్మక అభివ్యక్తి ఉంది, అదే విధంగా ప్రశంస ఉంది, పరియోజనాకారి ఉంది, భాషాకి బాత్ కూడా ఉంది. ఫస్ట్ మనము సృజనాత్మక అభివ్యక్తి గురించి తెలుసుకుందాం. कल्पना करो कि यदि दादाजी शहर आते तो वे वहां के बारे में क्या कहते. మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకసారి ఊహించుకొని రాయమన్నారు. ఏమని అంటే, दादाजी यदि शहर आते तो वहां के बारे में क्या कहते हैं. दादाजी शहर के बारे में क्या कहते हैं. गांव के बारे में हमें सुन लिया है ना, दादाजी क्या कहा है. गांव बहुत प्यारा होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, यहाँ सभी तरह की चीजें बनाते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं. इसी तरह दादाजी ने गांव के बारे में बताया है ना. उसी दादाजी यदि शहर आते तो वहां के बारे में क्या कहते हैं. उसका उत्तर भी यहाँ दिया है कि रानी और रमेश के साथ दादाजी अगर शहर आते तो वहां के बड़े बड़े मकान, सॉरी महल, बड़े बड़े सड़कों पर जाने वाले कई प्रकार के वाहन, उनसे निकलने की धुआं, कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण, तरह तरह के काम करने वाले, एक दूसरे से अलग जीवन व्यतीत करने की स्थिति आदि के बारे में बताते. అక్కడ ఆయన ఏమేమి చూసాడో వాటన్నిటి గురించి చెప్తాడనమాట. ఏమేమి చూసుంటాడు అక్కడ. మామూలుగా పట్టణాల్లో ఏముంటాయి మనందరికీ తెలుసు కదా. పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు ఉంటాయి, మరియు పెద్ద పెద్ద రోడ్లు ఉంటాయి. అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు, వాళ్ళ వాహనాలు, వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి పొగ, అక్కడ కలుషితం అయిపోతుంది కదా వాతావరణం అంతా. దాని గురించి చెప్తాడు. అదే విధంగా అక్కడ చేసే రకరకాల పనుల గురించి, ఒకరి జీవితాలు ఇంకొకరి జీవితాల మధ్య ఉన్న తేడాల గురించి అవన్నీ కూడా ఆయన చెప్తారని మనము చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనకు ప్రశంసకి ఏమిచ్చారో చూడండి. దాని కింద గావ్ కి వ్యవసాయం సే జుడి కోయి కహానీ లిక్కర్ కక్షా మే సునావో. గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి దానికి అంటే వాటిలో ఉన్న పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ఇంకొక కథ ఏదైనా రాయమన్నారన్నమాట. ఇక్కడ నేను ఒక స్టోరీ ఇచ్చాను. ఇదే కాకుండా మీరు కూడా సొంతంగా ఏదైనా ఒక స్టోరీ రాయొచ్చు నాన్న. ఇదే రాయాలని లేదు, లేదా మీరు ఇంకొక సొంతంగా కూడా ఏదైనా రాయండి. దీన్ని కాస్త జాగ్రత్తగా, ఒకవేళ ఇదే రాయాలి అనుకుంటే మీరు దీన్ని కాస్త జాగ్రత్తగా తెలుసుకోండి. మనకి ఇంకా గ్రామర్ పాయింట్స్ వెనకాల సంజ్ఞ గురించి ఉన్నాయి కాబట్టి అవి తెలుసుకోవాలి. టైం సరిపోదు కాబట్టి నేను ఊరికనే దీన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాను. చూసి దాన్ని జాగ్రత్తగా తెలుసుకోండి. నెక్స్ట్ పరియోజనాకారి ఇచ్చారు చూడండి మా ఇక్కడ. పరియోజనాకారిలో ఏమిచ్చారు. गांव के विभिन्न व्यवसायों के चित्र इकट्ठा करो, कक्षा में प्रदर्शित करो. గ్రామంలో రకరకాల పనులు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ బొమ్మలని మీరు ప్రోగు చేసి మీ క్లాస్ లో వాటిని ఒకసారి అందరికి చూపించమన్నారు. ఇక్కడ నేను కొన్ని ఇచ్చాను, మన లెసన్ లో ఉన్నవే ఇచ్చాను చూడండి. అదే విధంగా ఇవే కాకుండా మీరు ఇంకా ఏవైనా కూడా చూపించవచ్చు. పహలా చిత్రమే కుమ్హార్ హై, లుహార్ హై, ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు నాన్న. సునార్ హై, బడయి హై, బన్సోర్ హై, ఇలా అందరూ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ. కుమ్మరి పని చేసే వ్యక్తి ఉన్నారు, కార్పెంటర్ ఉన్నారు, మరియు బంగారు పని చేసే ఉన్నారు, లోహపు పని చేసే అతను ఉన్నారు, వెదరు మరియు బట్టలు వేసేటువంటి వ్యక్తి, జులాహా, అందరూ ఉన్నారు కదా. ఈ విధంగా ఇంకా ఏవైనా ఉన్నా కానీ మీరు కలెక్ట్ చేసి మీ క్లాస్ లో చూపించచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ భాషాకి బాత్లో ఏమిచ్చారు చూడండి. నీచే దియా గయా అనుచ్ఛేద్ పడో. ఇక్కడ ఒక పేరా ఇచ్చి దాన్ని బాగా చదవమన్నారు. దాంట్లో కొన్ని లెటర్స్ మీకు తిక్కుగా కూడా ఇచ్చారు చూడండి నాన్న. వాటికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని చదువుతారు కదా మీరు, దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటూ చదవండి. ఓకే, ఈ పేరాగ్రాఫ్ మనకు ఈ లెసన్ లో ఉన్నది ఇచ్చారనమాట. దాంట్లో మనకు థిక్ గా ఇచ్చిన లెటర్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనకు కింద ఇచ్చారు చూడండి నాన్న. ఏమని ఇచ్చారు. ఊపర్ దియే అనుచ్ఛేద్ మే రాణి, गांव, भीड़, पशु, हरियाली और दूध शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराते हैं. ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा के 5 भेद है. यहाँ संज्ञा के बारे में दिए हैं. आप सब जानते हैं ना సంజ్ఞ के बारे में. అందరికి సంజ్ఞ గురించి తెలుసు. 7th క్లాస్ లో మీరు చాలా బాగా నేర్చుకుని ఉంటారు. మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. ఏమని ఇచ్చారు. ऊपर दिए गए अनुच्छेद में, పైన ఇచ్చినటువంటి ఆ పేరాలో
దాంట్లో ఈ థిక్ లెటర్స్ లో కొన్ని ఇచ్చారు చూడండి, అవి మళ్ళీ ఇచ్చారు ఇక్కడ. రాణి, गांव, भीड़, पशु, हरियाली और दूध, ये सभी शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराते हैं। ये सभी शब्द किसी व्यक्ति का बोध करते हैं, किसी प्राणी का बोध करते हैं, किसी स्थान का भी बोध करते हैं ना। इन सभी शब्दों को क्या कहते हैं बच्चे? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है भी। ఐదు నామవాచకాలు 5 రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. వాటి 5ంటి గురించి కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు నాన్న. మీకు మళ్ళా ఒకసారి నీట్ గా కనిపించేట్లు చూపిస్తున్నాను. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉంటుంది చూడండి. पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समुदायवाचक संज्ञा। इसी तरह 5 भेद है संज्ञा में। पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अब हम जान लेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, रामू खेलता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, किसी तरह के विशेष व्यक्ति, वस्तु, స్థాన్ కా బోధ్ కరానే వాలే శబ్ద్, ఏదైనా ఒక ప్రత్యేకమైన వస్తువు కానీ వ్యక్తి కానీ స్థానాన్ని తెలియజేసేటువంటి పదాలనే వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అని అంటారు. ఉదాహరణకి రాము ఖేల్తా హై, రాము ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. ప్రత్యేకంగా రామునే ఆడుకుంటున్నాడు కాబట్టి స్పెషల్ గా ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇది వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, రాము ఖేల్తా హై. दूसरा देखिए जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण, लड़का खेलता है। जिस संज्ञा शब्द से, जिसी भी संज्ञा शब्द हो तो वह किसी संपूर्ण जाति का बोध हो तो वह संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा అంటే ఏంటి నానా? ఏదైనా ఒక నామవాచకము ఆ నామవాచకానికి సంబంధించిన పదము పూర్తిగా జాతి గురించే తెలియజేస్తే, ఏదైనా ఒక జాతి గురించి తెలియజేస్తే దాన్ని జాతివాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఇక్కడ ఉదాహరణలో మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. లడకా ఖేల్తా హై, ఇక్కడ లడక పుంలింగ జాతికి సంబంధించినటువంటి పదం కాబట్టి దీని జాతివాచక సంజ్ఞ అని కూడా మనము చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ భావవాచక సంజ్ఞ। जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिन शब्दों से किसी गुण, किसी भी शब्द हो तो उससे गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो, उन शब्द से हम सभी को गुण के बारे में बोध होते हैं, स्वभाव के बारे में या दशा के बारे में बोध हो तो वे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ उदाहरण भी दिए है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। సుఖ దుఃఖాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. నిజంగానే మన అందరి జీవితాల్లో, ఎవరి జీవితంలో అయినా ఎప్పుడు సుఖమే ఉండదు, ఎప్పుడు దుఃఖమే ఉండదు అనమాట. సుఖ దుఃఖాల కలయికే జీవితం అనమాట. అంటే రాత్రి పగళ్ళు మన జీవితంలో, రాత్రి పగలు ఎలా వస్తూ పోతాయో సుఖ దుఃఖాలు కూడా మన జీవితంలో వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. అందుకనే మనం సుఖం వచ్చిందని ఎక్కువ ఆనందపడకూడదు, దుఃఖాలు వచ్చాయని ఎక్కువ కృంగిపోకూడదు అనమాట. దేన్నైనా కానీ ఎదుర్కొని ధైర్యంగా నిలబడేటువంటి మనస్తత్వాన్ని మనము అలవర్చుకోవాలన్నమాట. కష్టాలు వచ్చాయని ఎప్పుడు కూడా మనం కృంగిపోకూడదు. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. ఎందుకంటే మనకు కష్టాలు వచ్చాయి అంటే నీలో శక్తి సామర్థ్యాలను గుర్తించే అవకాశం వచ్చింది అని గుర్తుపెట్టుకొని ఆ కష్టాల నుంచి బయటపడే ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या दिया है? जो शब्द द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, स्वच्छ जल पीना चाहिए। किसी भी शब्द द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं, द्रव्य का बोध कराते हैं या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं, उस शब्द को, उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए। स्वच्छ जल, जल, यहाँ जल द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। నీరు కదమ్మా, ఒక
ఒక ధాతువు గురించి తెలియజేస్తుంది కదా, ద్రవ్య పదార్థం కదా నీరు, కాబట్టి ద్రవ పదార్థం దాని గురించి తెలియజేస్తుంది కాబట్టి ఇది द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा देखिए समुदायवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण सेना देश की रक्षा करती है। किसी भी शब्द किस विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी शब्द विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण, सेना देश की रक्षा करती है। सेना, सेना यहाँ समुदायवाचक संज्ञा है, पूरे समुदाय के बारे में ये संज्ञा बताते हैं ना, इसीलिए सेना यह సముదాయవాచక సంజ్ఞ है। देश की रक्षा करती है, సైన్యము దేశాన్ని రక్షిస్తుంది, నిజమే కదా నాన్న, ఇప్పుడు మిలిటరీ వాళ్ళంతా ఎంతో మంది వాళ్ళ ప్రాణాలు త్యాగం చేసి దేశాన్ని కాపాడుతూ ఉన్నారు కదా, ఇది నాన్న మన సంజ్ఞ నామవాచకానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు। నెక్స్ట్ చూడండి, మీకు नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो, इसमें आए संज्ञा शब्द ढूंढो, रेखांकित करो। కింద మనకు ఒక 5 వాక్యాలు 5 వాక్యాలు ఇచ్చారు నాన్న, వీటిని జాగ్రత్తగా చదివి దీనిలో సంజ్ఞా శబ్దాన్ని నామవాచకాన్ని గుర్తించమన్నారు। पहला क्या है, रानी पढ़ती है। दूसरा, बालक खा रहा है। तीसरा, हरियाली अच्छी होती है। चौथा क्या है, दूध पीना चाहिए। और पांचवा, वहां भीड़ है। ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ లో ఏమి ఇచ్చారు, रानी पढ़ती है, रानी पढ़ती है। यहाँ रानी संज्ञा है ना बच्चे, రాణి, రాణి అనేది ఒక అమ్మాయి పేరు, పేర్ల గురించి తెలియజేస్తుంది కదా, వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు రాణిని, అవునా। నెక్స్ట్ చూడండి, బాలక్ ఖా రహా హై, ఇస్మే సంజ్ఞ క్యా హై, వెరీ గుడ్ బాలక్। तीसरा, हरियाली अच्छी होती है, हरियाली, वेरी गुड, हरियाली यहाँ संज्ञा है। दूध पीना चाहिए, यहाँ दूध ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం దీన్ని, అవునా। నెక్స్ట్ వహా భీడ్ హై, భీడ్ గుంపు, సముదాయం అంతా ఉంది, ఇది సముదాయవాచక సంజ్ఞ కిందికి వస్తుంది। ఇలా మీరు ఈ వాక్యాలే కాకుండా ఈ లెసన్ లో ఉన్న అన్ని వాక్యాలలోంచి సంజ్ఞని గుర్తించి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు బాగా ఉంటుందన్నమాట। నెక్స్ట్ అభివ్యక్తి సృజనాత్మక కింద వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు ఇక్కడ ఇచ్చాం చూడండి నాన్న। बंसोर से चीजों को बनाने वाले को क्या कहते हैं, वह क्या क्या बनाता है। बंसोर से चीजों को बनाने वाले को क्या कहते हैं बच्चे, बंसोर कहते हैं। क्या क्या चीजें बनाते हैं, बंसोर बांस से झूले, खिलौने, सूप, पंखे, टोकरे आदि बनाते हैं। బెదర్తో వస్తువులు తయారు చేసే వాళ్ళు బన్సోర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆయన ఏమేమి వస్తువులు తయారు చేస్తారో కూడా కింద మనం ఇచ్చాం చూడండి। నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మా ఇక్కడ, నిమ్నలిఖిత ప్రశ్నों के उत्तर चाहिए 8 पंक्तियों में लिखिए। కింద ఇచ్చిన ప్రశ్నలకి మీరు మళ్ళీ 6 లేదా 8 వాక్యాలలో సమాధానాన్ని రాయమన్నారు అన్నమాట। गांव में घरेलू उद्योग दिखाई देते हैं, किन्हीं 2 घरेलू उद्योगों के बारे में लिखिए। గ్రామాల్లో మనము గృహ ఉద్యోగాలను చేసే వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం కదా, వాటిలో ఏవైనా 2 గృహ ఉద్యోగాల గురించి రాయమన్నారు। ఇక్కడ మీకు బడయి గురించి ఒకటి ఇచ్చాను, కుమ్హార్ గురించి వచ్చాను నాన్న, మీరు ఫస్ట్ లో కూడా లెసన్ లో చాలా విన్నారు, వీటిని కూడా జాగ్రత్తగా నేర్చుకొని ఇవన్నీ కూడా మీకు బాగా ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ స్కూల్స్ వచ్చినప్పుడు, ఓపెన్ చేసినప్పుడు కూడా। నెక్స్ట్ రెండవ క్వశ్చన్ చూడండి, घरेलू उद्योगों से बेरोजगारी कम होती है, घरेलू उद्योगों के बारे में लिखिए। నిజంగానే ఇది చాలా చాలా ఉపయోగకరమైంది మా, నిరుద్యోగ సమస్య, బేరోజ్గారీ నిరుద్యోగ సమస్య అనేటువంటిది ఈ గృహ పరిశ్రమల ద్వారా దూరం అవుతుందన్నమాట, కాబట్టి घरेलू ఉద్యోగం గురించి రాయమన్నారనమాట। దాని గురించి ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాను, మీరు జాగ్రత్తగా ఇది నేర్చుకోండి, మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది మా, ఓకే నానా। ठीक है बच्चे, आप सभी को समझ में आया है ना प्यारा गांव के बारे में और प्यारा गांव के व्याकरण के बारे में। ठीक है, आप सभी सब నోట్ कीजिए, మీరు ఈ విషయాలన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి, అన్ని బాగా నేర్చుకోండి మా। స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ।